All right. I mean, all I can say is I affirm it's still an unlawful detention until there's an actual reason besides me being in the area. You know what I'm saying? Which is not a crime in and of itself. You know what I'm saying? But it seems like I ain't got much of a choice. So let's I get this mean, you were standing behind the wall right there where they were shooting at, and I didn't see nobody You're else. supposed to stand behind the wall when gunfire goes off. Am I supposed to stand in the open? If you just want to go confirm what your body cam shows, come Yeah, back I'm and gonna go we'll. confirm real quick. I'll be back. Okay, sounds good. And sir, we appreciate your patience here while we conduct our investigation. We got to be thorough. Same way if you were a victim of something, you would want the same thing to be done against the potential assailant. So No, I understand. I'm actually looking at the car that did the assault because I seen the person doing it. That's why I was watching. I ain't gonna lie, I did get a little nosy and a little too close. In the car, the person who started the altercation, at least as far as I know, just kind of drove off. yeah, I'm hoping that's what the BC shows. Maybe it's just a misunderstanding. That's why we investigate. We don't just take people right to jail. We want to make sure that everyone is getting a fair trial. Really, best way to think about it. Are you new I to the don't city? think there's much of a everybody. I think I'm the only person here, so it's more like, am I gonna be the person who gets the grind pinned on them or no? That's what it's got. I ain't gonna I lie. hope not. Yeah, that's Can't where wait you till at. it's Y'all, he knew, man. Give him a Yep, break. I'm locked up. They won't let me out. Oh, no worries, sir. We're just Give him a warning. As far as I know, they ain't got no articulable reasonable suspicion for my detention, but they want to review the body cam Just to see bro. if I was in the vicinity while the crime was All going right, down. I get it. Just let it be. All right, listen, officer. Listen, can we talk, bro? Come on, let's talk. yeah. Come on. What's going on? Of course, that's why we came over here. What's going on, Yeah, Mr. you Mule? see, him. He's just he's a citizen who feels he has. Just our officer, our arresting officer, just going and reviewing, making sure doing his investigation. And Where am I drinking, buddy? Passed away.
fire, whatever it is, in a grocery store, wherever it is. You'd still be investigated, and then not, we would essentially be looking through all the footage in the grocery store to say, hey, was this person within the rights? Was anybody in any immediate danger? Did the assailant have a weapon out? Was it just a robbery? Then they're going to look at, hey, how many times did he shoot that gun? Was it once, just to disarm them? Was it twice? Was it 3 times? Because then you're getting charged regardless. So, you know what I'm saying? There's a lot of different things that play into it. They say I shot about like maybe 3 times, maybe 4 at most, and you can check Gangster D, Officer D's, body cam, and it'll show I shot after the original shots were fired. No, I get it, and I think that this is just a misunderstanding of yourself. That's really not the first person that happened to, and I'm sure it'll make people laugh. But so does that kind of clear it up in the future of how it kind of works over here? They're arguing. Yeah. It is a lot. I get what you're saying. Now, I guess the next step will be to know if I'm going to jail or if I'm going to get a slap on the wrist and told not to. Calls just as much as you guys hate calling them. But so I mean, as I see it, this is a of course, double check. Hey, bro, did they take you to jail? എടാ പീഡി സംസാരിക്കാനുണ്ട്.
എടാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. വേറെ വണ്ടി ഇതെന്റെ വണ്ടി. നിന്റെയോ? നീ എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി? 70 കൊല്ലം കൊടുത്തെടുത്ത വണ്ടി. അടുത്ത വണ്ടി ഇതാ കിടക്കുന്നു. അടുത്ത വണ്ടി ഇതണ്ട. നീ എങ്ങനെ റിയൽ ലൈഫ് പൈസ മുടക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ഇതിന് 70, അതിന് 4. എനിക്കൊന്നും വേണ്ടടാ. ഇത് റെഡ് ആണോ? ഭയങ്കര പാടാ മോനെ. അല്ല ഗോൾഡ്. എടാ നീ ഇതാ ഗോൾഡ് മേടിച്ചത് റെഡ് ആക്കാൻ മേലെ. റെഡിന് ഭയങ്കര സീന. റെഡ് 85 മില്യൺ 100 മില്യൺ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാനാ? നീ ഇത് എഞ്ചിൻ കളക്ട് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. പറയുന്ന പോലെ ഈസി ഒന്നല്ല റെഡ് കളക്ട് ചെയ്ത്. 60 മില്യൺ ഒരു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എഞ്ചിന് റെഡ് ആക്കാൻ കുറച്ചേ ഉള്ളായിരുന്നു, എനിക്ക് അറിയോ? എടേ ഞാൻ ഫുൾ റെഡ് ആക്കി ലാംബോ വിറ്റേക്കണതല്ലേ, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എത്ര പൈസ മുട്ടുണ്ടെന്ന്. 65-75 മില്യൺ ആണ് ഫുൾ റെഡ് ആക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത്. അതും കറക്റ്റാണ്. ഞാൻ ടിക്ടോക്കിൽ നല്ല സെറ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എടാ ഈ വണ്ടിയുടെ റേഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യോ? ഏത് ഈ വണ്ടിയുടെ? ആണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. അത് ഓഫാ. എടാ നിന്റെ ഗ്യാങ് മെമ്പർ എന്താടാ എന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഞാനിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കയറുന്ന വെച്ചാൽ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഇത് എന്താ കടയുടെ മിഷൻ്റെ. ആരടാ? സാമാ അവനെന്താ ഇത്? എടാ ഞാൻ അവിടെ റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുവാടാ. എന്നുവെച്ചാൽ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ഇപ്പം ഈ വണ്ടി വന്നവന്
ഇടിച്ചു അറിയാത്തോ അറിയാതെ ഇടിച്ചതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കണ്ടില്ല അവൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അറിയാതെ ഇടിച്ചു. സെക്കൻഡ് ടൈം വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇടിക്കുവാടാ, ഇടിച്ചിട്ട് പോയി. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവനെല്ലാം പേടി വന്നിട്ടാണല്ലോ, പേടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ജോലിക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അവൾക്ക് ഇത് വേണ്ട, പേടി ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവൻ ആർമി കയറി. അങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്. അങ്ങനെ പേടിയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് ടിക്കറ്റ് അടിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലടാ, നമ്മൾ ആ സമയം മിക്കവാറും പേടിയായിട്ട് എന്തോ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പേടി എന്തോ കാണിച്ചായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒരു ഞാൻ ലീഡറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 2 ഡെപ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവന്മാരും വന്നിട്ട് അവിടെ പേടീനെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നടാ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്ന് അലക്സാണ്ടർ വന്ന് സംസാരിച്ച് വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞു. അതെ, ഇനി അടിച്ചിട്ടില്ല. എന്തേലും ഇഷ്യൂ ഞാനാണെങ്കിൽ അറിയാലോ, ഗെയിം രാത്രിയായിരുന്നു, ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം മിഷൻ പെട്രോള്. അത് പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ, ഗ്രീൻ സോണിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണോ, HP പോയിട്ട് പോലില്ല. ഞാനിവിടെ 1 മാസമായിട്ട് HP ഞാൻ പോയിട്ട് പോലില്ല, അറിയോ? നീ കണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന്? ഞാൻ കണ്ട HP ഇല്ല. ഞാൻ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് സ്ഥലം കളിയാക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. നീ പറ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ടിക്കറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്നലെ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് അടിച്ചു. ഞാൻ മടുത്ത്. ഇവരെല്ലാം എന്നെ എന്തിനാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിന് എത്ര ആൾക്കാർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എത്ര ആൾക്കാർ ഞങ്ങളായിട്ട് വാറിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞങ്ങൾ 21 പേരുണ്ട് ഇവിടെ. എത്ര? 15 ഗ്യാങ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വാർ വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. 15 ഗ്യാങ്. ഞങ്ങളുടെ അലയൻസ് എത്രയുണ്ട്? ഞങ്ങളുടെ അലയൻസ് 8 അലയൻസ്. 8 ഗ്യാങ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അലയൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. 15 ഗ്യാങ് ആയിട്ട് വാറും. അവനുണ്ടല്ലോടാ ഇന്ത്യക്കാരൻ. എടാ ലിക്വിഡേഷൻ, എടാ വണ്ടി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിറ്റ് കൊണ്ടുപോയി കളാം. ലിക്വിഡേഷൻ ഇന്നലെ വിറ്റ് തീർത്ത് ഉച്ചക്ക്. 12 എത്ര കിട്ടി? എനിക്ക് 3 മില്യൺ കിട്ടി. എനിക്കൊരു 5-6 മില്യൺ കിട്ടി. ഞാൻ കട വെച്ച് കൈസക്കാരാവും തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ 1 മന്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് 3 മില്യണാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 3 or 4. അത് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, പൈസ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ നിന്ന്. ആണ്. അടുത്ത പൈസ എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രൈസ് വല്ലതും മേടിക്കണം എനിക്ക്. അത് കിട്ടാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇല്ലടാ, ആൾക്കാർ വിൽക്കുന്നുണ്ടാ 15 മില്യന് 13 മില്യനൊക്കെ. ഞാൻ തന്നെ സ്മോൾ ബിസിനസ്. അത് HP-ന്റെ അവിടെ തന്നെ ഗ്രീൻ സോൺ. ഇല്ലടാ, നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിനൊന്നും അങ്ങനെ വെറുതെ അടിക്കൂല. നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിൽ കുറെ നീ ഇവിടെ വന്നോ? അവളാരും ഇൻവൈറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. കളവും കാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണ്ട. എവിടെ? നിന്നെ കാണുന്നില്ല. മോള് നീ പറ, എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്? അവൾ അവിടെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് സ്ഥലം കളിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആൾക്കാർ വിൽക്കുന്നുണ്ടാ 15 മില്യന് 13 മില്യനൊക്കെ
സ്മോൾ ബിസിനസ് അതൊക്കെ മേടിച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താൽ മതി. പൈസ ഒക്കെ വന്നോണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പം ഒരു ബുഗാട്ടി ഇരിപ്പുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റേ ലക്സസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അത്യാവശ്യം 4 ഡോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലക്സസ് നല്ല സെറ്റ് സാധനം. സ്പീഡ് എടാ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോടാ, ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ രാഹുലിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബുഗാട്ടി ഉണ്ട് ഫുൾ റെഡ്, എൻ്റെ അടുത്തൊരു ബുഗാട്ടി ഉണ്ട് ഫുൾ റെഡ് 279 ടോപ്പ് സ്പീഡ്. സാമിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബുഗാട്ടി ഉണ്ട്. അത്തങ്കി ഇപ്പോൾ ഒരു ബുഗാട്ടി മേടിക്കും. ബബൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബുഗാട്ടി 2 ബുഗാട്ടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡോസിന് ഒരു ബുഗാട്ടി ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ അത്തങ്കിയുടെ പെണ്ണിനെ ഒരുത്തനെ അടിക്കാൻ നോക്കി ഗ്രീൻ സോണിന്റെ പുറത്ത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഓരോ ബുഗാട്ടി കയറിയിട്ട് പറപ്പിച്ചു വിട്ടിട്ട് അവനെ തൂഫാനാക്കി വിട്ട്. 2 മിനിറ്റിൽ അവളെ ഞങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കിച്ച്. നൈസ്. ബുഗാട്ടി ഭയങ്കര ഇതാടാ, പീഡിന്റെ വണ്ടി വരെ അടിച്ച് തെറിപ്പിക്കും ആ വണ്ടി വെച്ച്. നീ അതറിഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ പീഡിനെ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് എന്റെ ബുഗാട്ടി എടുത്ത് ഞാൻ പറക്കും. എന്നിട്ട് ഉമ്മാരെ ട്രോളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഉമ്മാരെ എന്റെ പിടിക്കാൻ പടുന്ന പാട് കണ്ട് എടാ ഞാൻ വട്ടമിട്ട് കളിപ്പിക്കൂടെ ബുഗാട്ടി വെച്ച് ഉമ്മാരെ. ആണ് സത്യം. ആ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൺട്രോൾ നിൽക്കത്തില്ലടാ, ആരെയും വീഡിയോയും ചെയ്ത് പോകും. അങ്ങനത്തെ വണ്ടി അത്. ഇല്ല ബുഗാട്ടിക്ക് എങ്ങനെ സീനില്ലടാ, ഓടിക്കാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സ്പീഡാടാ. ഇല്ലടാ നല്ല കൺട്രോളാ. എന്റെ ബുഗാട്ടിക്ക് നല്ല കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ആ സീനില്ല, അതിനുള്ള ഞാൻ കൊടുക്കാം. Is anyone inviting you to the fucking conversation? Fuck off. Ada, say him go do the task, go to the lobby, or send him to jail. You better go fucking do your task or you're gonna get to the fucking jail, nigga. Sorry, were you talking to me? It's Nathan. Fuck you. അവൻ്റെ വേറെ അക്കൗണ്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗാങ്ങിനെ വാർ വിളിച്ചേക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാഷ് തീർന്നിട്ട് വേണം അവൻ്റെ ഗ്യാങ്ങിന് ഞാൻ ക്ലാഷ് ഇടാനായിട്ട്. അടിച്ച് തൂഫാനാക്കും ഉറപ്പാ. എടാ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഗ്യാങ് വാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ടോടാ, എന്നുവെച്ചാൽ ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? പിന്നെ ഞങ്ങൾ ലീഡർ ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ 19 ഇരിക്കുക. 19 ഞങ്ങൾ ലീഡർ ബോർഡിൽ ഇരിക്കുക. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാങ് ആയിട്ട് ക്ലാഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. ഓവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം 603 പോയിന്റ്സാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അവന്മാർക്ക് 144. അവന്മാർക്ക് 1,27,382 മൈനസ് ആവും ഓണേഴ്സ് പോയിന്റ് ക്ലാഷ് കഴിയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, നിന്റെ ലീഡർ ബോർഡ് എത്രയായി? ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ലീഡർ ബോർഡ് 19 നിൽക്കാണ് ഞങ്ങൾ ലീഡർ ബോർഡിൽ ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, അത് 1 or 2 or 3 ആക്കി ഇത്ര കഷ്ടമാണല്ലോ. ഇല്ലടാ 1 ഉം 2 ഒന്നും ആവുമൊന്നുമില്ല. അത് 10 വരെയൊക്കെ പിന്നെയും പോകും. 1 ഉം 2 ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹാർഡാ, പൈസ പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും. പൈസ അല്ല, ആള് വേണടാ. ആൾക്കാർ സ്പ്രേ അടിച്ചോണ്ട് പിന്നെ ടാസ്കുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അതെ സീന് നോക്കാം. ഓക്കേടാ. എടാ നിന്റെ ഗ്യാങ് മെമ്പർ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കടാ, ചുമ്മാ വെറുതെ വന്നിട്ട്. ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ, അറസ്റ്റ് പോലും ചെയ്തില്ല, അറിയോ? നോക്കട്ടെ എന്താ സംഭവം നോക്കട്ടെ. ആ സാമിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കാണും. സാം ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലടാ. ആണോ? ഓക്കെ, എന്തായാലും ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കാം, അത്ര ഉള്ള അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അവധി എടുത്തേക്കുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കാണും, HP ചിലപ്പം കാണും. അങ്ങനെ
ബോറാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന ബോറാണ്. ഇപ്പൊ പീടി ബോറടിക്കുന്നില്ലടാ നിനക്ക്? എനിക്ക് എന്ത് ബോറില്ല, ചെയ്യാനാ ഈ പീടിയിൽ ജോലി ഇരുന്നിട്ട്? ഞാൻ ഈ റിയൽ ലൈഫിൻ്റെ തിരക്ക് കാരണം എനിക്ക് ഗെയിമിൽ കയറുന്ന ടാസ്ക് കണ്ടിട്ട് ബോറൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല. ആൾക്കാർ വെടി വെക്കുന്നു തൂക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈഫൊക്കെ പൊളിച്ചടുക്കുന്ന മോനെ. നീയൊക്കെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈഫ് തന്നെ, അപ്പഴാ അടിപൊളിയാവുക. ഞാൻ എന്തായാലും ബുഗാട്ടി എടുക്കാൻ നോക്കുവാടാ. ആദ്യം എൻ്റെ എങ്ങനെയും ബുഗാട്ടിയിൽ 18 മില്യൺ കിട്ടുവാടാ. ഇത് 65 മില്യന്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കണ്ട. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. 65 മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ 70 മില്യൺ മാക്സിമം കൊടുത്താൽ മതി. അതിന്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കരുത് ഗോൾഡ് പാർട്സിന്. എനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് വേണടാ. ഇത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഗോൾഡ് ഒന്നും ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ട. വെച്ചാൽ എനിക്ക് റെഡ് ആക്കണം, മൊത്തം റെഡ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം. അതാണ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാ പോലെ, കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാ. കിട്ടൂല, സാധനം കിട്ടൂല, സ്റ്റോക്ക് കിട്ടേയില്ല. ക്രേറ്റ് ചെയ്ത് നീ ഓപ്പൺ ആക്കാതല്ലാതെ വേറെ കിട്ടൂല. ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് ഈ റെഡും ബ്ലൂ ഇടുന്നത്? അത് ഗോൾഡും എന്താണ് അവർ ഇടുന്നത്? അത് എന്ത് കിട്ടാണ്? റെഡ് ഉള്ളത് അവർക്കാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നത്, ഇത് സ്പീഡുള്ളത് മാക്സ് ആണെങ്കിൽ. പാർട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവന്മാർക്ക് കൂടുതൽ പൈസ ഒക്കെ വെക്കാൻ കഴിയും. സ്റ്റോക്കിന് അത്രക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവില്ല. ഓ അങ്ങനെ, ഓക്കെ. എന്റെ ബുഗാട്ടി 56 മില്യൺ ലിക്വിഡേഷന്. എന്തായാലും ഞാൻ മേടിക്കും നിന്നെ പോലെ തന്നെ. റെഡ് എങ്ങനെയാലും ആക്കാൻ റെഡ് തന്നെ ആക്കാൻ നോക്കും ഞാൻ അതിന്. നോക്കാം. പൈസ കളക്റ്റീവാണ്, ഫ്രീ അല്ല പൈസ. എനിക്ക് ഫ്രീ ആണ് പൈസ. എടാ ഇന്ത്യക്കാർ അവിടെ കയറിയല്ലോ എൻ്റെ ഗ്യാങ്ങിൽ. ഹിന്ദിക്കാരെന്തടാ? ഹിന്ദിക്കാരൻ ഏത് ഹിന്ദിക്കാരൻ? അവിടെ പേരെന്താ, അറ്റാച്ച് എന്തോ അവരുടെ പേര് നാളെ മറന്നുപോയില്ല. കണ്ടോ? അത്തങ്കി. ഓ അത്തങ്കി. ആ അയ്യാ, അടുത്ത വയലേഷൻ. എന്താ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ? പറയാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കാൻ. എടാ അവനൊന്നും, നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നല്ല ലീഡർ ബോർഡ് പുഷ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ ലെഫ്റ്റിൽ അവന്മാരെ തൂക്കിയെടുത്ത് ബിറ്റിങ് കഴിയുക, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന. അപ്പോൾ അല്ലടാ അങ്ങനെയല്ലടാ, എൻ്റെ കുറിച്ച് അവൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത്, ആ ഹിന്ദിക്കാരൻ? ഇല്ല 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 ഇല്ല, അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലടാ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലോ നീ ഒന്നും പറയാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല അവനെ. അവൻ്റെ സംസാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ അടുത്ത്. എനിക്ക് അവൻ്റെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ. വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെല്ലാം നിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് അവനെല്ലാം എടുത്ത് അവൻ്റെ മറ്റവൻ്റെ അവർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അല്ല, നമ്മുടെ ചെറുക്കന്മാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്നോളൂ, വേറെ ചെയ്യുന്നില്ല. ആ പഴയ ദേശം എനിക്ക് തീർക്കാനുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ തീർത്ത് കൊടുക്കാം. അക്കയിൽ നോക്കണംടാ, എനിക്കറിയില്ല. എടാ നീ എന്തിനാടാ ഗ്രീൻ സോണിൽ വെടിവെക്കുന്നത്? ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി
ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു മിഷൻ പെട്രോൾ. അന്നേരം നീ അവിടെ ബുഗാട്ടി വന്ന് വീഡിയോയും ചെയ്ത് അവനെ ഇട്ട് വെടിവെച്ച് കൊന്ന് അവനെ ബുഗാട്ടി വെച്ച് ഇടിച്ചിട്ട് വെളി തള്ളിയിട്ട് അവനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു. അതാണ് ഞാൻ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ട് ഇതില്ലേ. അതൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോ എത്ര പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ പോയി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോ 15ന്റെ മുകളിൽ പ്രാവശ്യം അഡ്മിൻ ജയിലിൽ തന്നെ ഗ്രീൻ ഷോട്ടിന്റെ പേടി വെച്ചിന് പോയിട്ടുണ്ട്. നൈസ്. സുഖമല്ലേ? ഗ്ലിച്ചൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആര് പറഞ്ഞു? ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു ചാടലുണ്ട്. എങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ ഗ്ലിച്ചൊന്നും ഇല്ല. അത് പുതിയ ജയിലാ. പഴയ ജയിലാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കി അവിടെ ഒന്നും ഗ്ലിച്ചൊന്നും സാധനം കാണുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, ഞങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് ചാടലുണ്ടല്ലോ. നൈസ്. അത് അഡ്മിൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നിന്റെ അവസ്ഥ. അത് അഡ്മിൻ അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഞങ്ങള് ഡയലോഗൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് റീസ്പോൺ അടിക്കുമല്ലോ. അത് ആർക്കും അറിയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നൈസ്. മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അത് രീതിയിൽ കുണ്ണത്തരം കാണിച്ച് ഒരു തിണ്ടി റിപ്പോർട്ട് അടിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ് അപ്പഴേ അവന്മാരെ പിടിക്കുള്ളൂ, അല്ലാതെ അവന്മാരെ പിടിക്കൂല. നിനക്ക് ആരെയുണ്ട്? അവൻ ആരാ നോക്കിട്ട് വെറുതെ അടിക്കണ്ട, ബോറടിക്കുന്നു. ഒന്നാമത് ആമ്പില്ല, അവനാരാ? ഒന്നാമത് ഓപ്പ തീർത്താ? എനിമി. ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടിച്ചില്ല, ആമോ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അടിച്ചില്ല. ആമോയ്ക്ക് പൈസ ഇല്ലല്ലേ? ആര് പറഞ്ഞു? 8000 ആമ ഇരിപ്പുണ്ട് കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആർമിയെല്ലാം അടിച്ചിടുന്നുണ്ടോ? ആർമിയിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ കയറി പീടിയിൽ. അവൻ ആർമിയിലും ഉണ്ട്, അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ നമ്മള് ഇപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ ലിഫ്റ്റ് കാണുന്നില്ലേ? 200 ഞാൻ ആണ് കാണുന്നുണ്ട് പോകുന്ന പാക്സ് ചിലപ്പെല്ലാം. മൊത്തം. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അതാണ് അവന്മാരുടെ അവസ്ഥ. അവർക്ക് ലോസ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്യാങ് മെമ്പർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പൈസയും കിട്ടത്തില്ല, ഇതും കിട്ടത്തില്ല, ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ ഒരു ഗുണമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡർ ബോർഡ് ടോപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ, ഗ്യാങ് ടോപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഒരു ക്രേറ്റും കിട്ടും, മറ്റേ അപ്ഗ്രേഡ് ടോക്കൺ എല്ലാം കിട്ടുമ്പോൾ സെറ്റല്ല. ആണ്. എന്താണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പം മാക്രോ എല്ലാം റെഡിയാക്കാറുണ്ട്. മാക്രോ ഒന്നും ഇല്ല. മാക്രോ എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഒന്ന് കയറണം ഗെയിമിൽ. HP പോകണം. HP ഒക്കെ ചത്ര. അവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു തേങ്ങാക്കുടി ഒന്നും ഇല്ല. ആരുമില്ല അവിടെ? അവിടെ മറ്റേ ഡോക്ടർമാരും ഇല്ലടാ. EMS ആരും ഇല്ല. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഈ അഡ്മിൻ എല്ലാം റിട്ടയർഡ് ആയിപ്പോടാ. ഓസ് റിട്ടയർ ആയി, എല്ലാവരും റിട്ടയർ ആയിക്കോട്ടെ. സാറ റിട്ടയർ ആയല്ലേ? ഞാൻ കണ്ടത്. അതാണ് എനിക്ക് വിഷമായത്. നിന്റെ സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നടാ, ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ബാക്കിയുള്ളവര് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ മൊത്തം റിട്ടയർ അടിച്ചടാ. ഇനി പുതിയ ആൾക്കാരെ കൊറേയൊക്കെ ഫ്രഷ് ഗൈയൊക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ പേര്. ആണ്. എന്നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്ന സാറൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതും പോയി. ഞാൻ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്ത് വിടും, റിവെഞ്ച് എടുക്കും. അതാണ്, വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. നോക്കാം.
അയ്യോ. ചിലപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിൽ തിരക്കായിരിക്കും. റൂൾസ് ആദ്യം പോയതാണ്. ആദ്യം റൂൾസ് ആയിരുന്നു പോയത്. ഉം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ഹോംലാൻഡ് വരെ പോയി. ഹോംലാൻഡാ? ആണ്. ആ ഹോംലാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരായിരുന്നു? മറ്റേ റെയ്മന്റെ മകനെ ഡിസ്മിസ് അടിച്ചു കൊടുത്തു. നല്ല കാര്യം. അങ്ങനത്തെ അവനൊരു നാറി തന്നെയായിരുന്നു. എടാ നീ അഡ്മിൻ ആകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ. എടാ നിനക്കെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കറിയില്ലോ, നീ എനിക്കാണെങ്കിൽ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ 3 ഇൻ്റർവ്യൂ ഫെയിലായി കിടക്കുക. എനിക്ക് വയ്യ അളിയ, എനിക്ക് അഡ്മിൻ ആവാനൊന്നും വയ്യ. ഞാനാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഇപ്പം അഡ്മിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഭയങ്കര പണിയാണ്, ഭയങ്കര പണിയാണ്, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും വയ്യത്. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അഡ്മിൻ നോക്കണം. തന്നെ അഡ്മിഷൻ നെക്സ്റ്റ് തന്നെ എന്നെ എടുത്ത് ഇവിടെ ആക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. മെസ്സേജൊന്നും കിട്ടുമൊന്നുമില്ല എനിക്ക്. പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകണ്ട വേറെ ചിലപ്പോൾ സെർവറിൽ. കിട്ടൂടാ, എന്നെ അറിയുന്നതല്ല നെക്സ്റ്റ്. ഇല്ല, കിട്ടൂല. മെസ്സേജ് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അയക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. എന്നെ ഫ്രീ ക്യാം ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ഞാൻ ലോഡ് അടിക്കത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നെ ഫ്രീ ക്യാം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഒറ്റ അടിച്ചു. ഞാൻ എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും അപ്പ ലോഡ് അടിക്കും ഞാൻ, എന്നെ ഫ്രീ ക്യാം ചെയ്യുമ്പോ. ഇന്ത്യക്കാരെ തീർത്ത് വിടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. റിവെഞ്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, പവർ ഉപയോഗിക്കും. എന്റെ ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് ജയിലിട്ട കുത്ത് ഞാൻ പിടിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരി എന്നാ എന്തായാലും നോക്കാം. അതെന്താ കിട്ടത്തില്ല, അത് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്, അറിയല്ലോ. എല്ലാവരും ഓൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുന്നത്. ആ ഫ്രഷ് ഗെയിം മാക്സിമം മിക്കവാറും നോക്കുന്നത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആണ്. എവിടെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ ആൾക്കാർ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സെർവർ എടുക്കും, അങ്ങനെയാണ്. അതന്നെ. നമ്മൾ ഒരാൾ ഈ സെർവർ തന്നെ അഡ്മിൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല, കഷ്ടമാണ്. നടക്കണമില്ലടാ, ഭയങ്കര ഹാർഡാണ് അത്. ഈ സെർവറിൽ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ശരിയടാ, ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ മാക്കോ റെഡി ആക്കണം. നീ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടോ അതോ അങ്ങനെ? കുറച്ചേരം കളിക്കട്ടെ. എടാ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു തന്നെ കാണിച്ച്, കീ തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിക്കട്ടെ. നീ വേഗം ഇറങ്ങണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അറിയോ? ആ റേഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തേ. മൈൽസ് കൂട്ടല്ലേ, പെട്ടെന്ന് അടിച്ചിട്ടോ. നൈസ്. 100ൻ്റെ മേലിൻ്റെ സ്പീഡ് പോയതേ ഉള്ളൂ. എന്താ മൈൽസ് കൂട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത്? എടാ അത് മൈൽസ് ആരും നോക്കത്തില്ലടാ. ഇല്ല, സ്പീഡ് കുറയൂടാ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പീഡ് കുറയും. സ്പീഡാ? എന്ത് സ്പീഡ്? മൈൽസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറയും, എന്താ? പിന്നില്ലാണ്ട് 1700 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്പീഡ് കുറയും. അതതിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല വണ്ടിക്ക്.
അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓ, എത്ര സ്പീഡ് കുറയും? അത് 10 ആണോ അത് കുറയാണോ എങ്ങനെയാ? അത് പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് കുറയും. ഓൾഡ് ഗോൾഡ് സാമിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സെയിം ഗോൾഡാണ് അവൻ്റെ അടുത്തും. അവൻ്റെ 150 സ്പീഡ് പോവുള്ളൂ, എൻ്റെ 179 പോവും. ഓ, 279. റെഡ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ റെഡ് ആണെങ്കിൽ 310 പോകൂടാ ടോപ്പ് സ്പീഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഓക്കെ ശരി എന്നാടാ. ഓക്കെ.